परम सत्कारयोग साध संगत जी, तुसी नौजवानों तो गुरजोबन सिंह, ज्ञान सिंह, रिशपाल सिंह, बसंत सिंह, इन्हां तो सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह की उस्तत इस कविता के रूप में सुनी है। ये जिहड़ी सारी साखी है, इहदा जे आपां नतीजा कढीए, खास करके मैं नौजवानों वास्ते कह रहा, तुसी शायद जिहड़े भैणी साहब नाल जुड़े हुए ने जां भैणी साहब तो आए ने, शायद ये साखी बहुत वारी सुनी होएगी। धौंकल वाले टल दा बहुतिआं नूं पता होएगा ते किस तरह सच पातशाह ने किरपा की, किस तरह वो बख्शिश की। पर इस दे पिछे की सी? ये नहीं सी कि सतगुरु राम सिंह सच पातशाह किसी चीज़ ते हमला करना चाहुंदे सी जां किसी धर्म दे विरुद्ध जाना चाहुंदे सी। हो की गया सी कि लोग सिੱਖੀ तो दूर हो गए सी। सिੱਖੀ तो दूर हो के मड़ियाँ मसीतां भूतां कड्ढण वालियां नाल जुड़ गए सी। अज भी जुड़े हुए ने। बड़े दुख नाल कहना पैंदा है कि एक सिख धर्म है जिथे असी गुरु ग्रंथ साहिब की गल करिए, वो शुरू ही एक ओंकार तो सच पातशाह करते हैं। गुरु नानक देव सच पातशाह शुरू ही एक ओंकार तो करते हैं। पर अज भी जे असी देखिए मड़ियां दे मसीतां दे पीरां विच असी पंजाब च भी देखते हाँ, दूजियां नालों सिख ज़्यादा जाते हैं। सो इस चीज़ नूं हटाउण वास्ते सतगुरु राम सिंह सच पातशाह ने किरपा की। और 10वें पातशाह की साजी हुई सिੱਖੀ नूं मुड़ सुरजीत करने वास्ते सतगुरु राम सिंह सच पातशाह ने यह किरपा की कि तुसी बाकी वहमां भरमां विचों निकल जाओ। एक तो उपर कोई नहीं, एक नाम तो उपर कोई नहीं। तुहाडे अंदर बड़ी वारी पातशाह सतगुरु जगजीत सिंह सच पातशाह हुक्म करते सी कि सिੱਖੀ विश्वास दी है। जे सिੱਖੀ चों विश्वास कढ़ दिओ, सिੱਖੀ च कुछ भी नहीं रहिंदा। विश्वास की है कि मेरा सतगुरु सारियां तो उत्ते है। विश्वास की है कि मैनू दिता होया जिहड़ा नाम है उस तो उपर होर कुछ भी नहीं। मैनू दिता होया जो गुरु मंत्र है उस तो उत्ते होर कोई मंत्र नहीं, उस तो उत्ते होर कोई तवीत नहीं, उस तो उत्ते होर कोई पीर नहीं, उस तो उत्ते होर कुछ भी नहीं। सतगुरु प्रताप सिंह सच पातशाह अपने एक उपदेश हुक्म करते हैं। सच पातशाह दे खुले बोले सी, गरीब नवाज हुक्म करते हैं, साडे सामने कोई कंधा उड़ा के लै जावे असी उहदे वल छित्र भी नहीं मारते। ये सच पातशाह दे बचन ने। ये विश्वास सी। जदों ये विश्वास आ जाता है, तुहानूं एक ते विश्वास आ जाता है, अपने सतगुरु ते विश्वास आ जाता है, जो सतगुरु नानक देव सच पातशाह का दिते हुए इस नाम ते विश्वास आ जाता है। फिर सिख उस रस्ते ते तुर पाउंदा कि वह निरभौ ते निर्वैर होण वल तुर जाने आ। फिर आपां नूं किसी तो डर नहीं आउंदा। ये जे आपां देखिए, ये जिंदगी हर एक दी इस तरह बनी हुई है, कदी उच्ची कदी नीवीं, कदी दुख जां सुख इस जिंदगी विच आउंदे ही ने। ये बड़ा ही मुश्किल है जो अकाल पुरख ने, सिरजनहार ने जिस तरह ये दुनिया बनाई है, इस सारी जिंदगी सुख विच लंघ जाए। सुख विच इस तरह तो लंघ सकती है कि किसी दी मन की अवस्था है कि उन्होंने दुख विच भी सुख है। पर दुनियादारी विच दुख सुख आउंदे ने। पर दुख सुख आउण नाल जे तुहानूं ये विश्वास है कि जिस सतगुरु दे चरनां नाल मैं जुड़िया होया, जिस नाम नाल उन्हें मैनूं जोड़िया होया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ दुख भी सुख हो के लंघ जाणगे। फिर तुसीं डोलदे नहीं। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ विश्वास ਕੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੋਨਾ ਸੀ ਜਾਂ ਗਹਿਣੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅਮਾਨਤ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।
ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇਰੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਜਾਣ ਕੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵੀ ਜੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸੋਭਾ ਹੈ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬੇਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਾਖੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਬਹਿਸ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜੋ ਵੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ। ਉਹ ਕਾਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਉਦੋਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੜੇਗਾ। ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਪਾਏ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਹੱਥ ਨਾ ਸੜਿਆ। ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਤੇ ਸਮਾਨ ਫੋਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਗਹਿਣੇ ਲੱਭ ਗਏ। ਉਹ ਗਹਿਣੇ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਉਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਤੇਰੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਮਾਨਤ ਤੇ ਮੈਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਦਾ ਹੱਥ ਸੜ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਝੂਠੇ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੜਿਆ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮੈਂ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਤੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਅਰਾਧਿਆ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਰਾਧਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੌੜਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੜਿਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਡੋਲੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਤਵੀਤ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਭੂਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਭੂਤਾਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ, ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਖੌਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦ ਲੈਣਾ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਕਮ ਕਰਨਾ, ਨਿੱਕੇ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਲੈ ਆਓ। ਫਿਰ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਅਤੇ ਹੱਸਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਆਵੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਸੁਣਾਉਣ ਡਿਆ। ਖੈਰ ਉਹ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਠੀਕ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਸਿੱਖੀ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਬੜਾ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਉਹ ਅਵਿਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਘੱਟ ਵਾਸੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਥਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਸੋਭਾ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਵਿਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਉਹਦੀ ਸੋਭਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਦੋ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੋਭਾ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਢੰਗ ਹੈ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਢੰਗ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ। ਸਿੱਖੀ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੂਜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ, ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕੇ ਓਨਾ ਪਾਠ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਤੱਕ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਈਏ।
ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਤੂੰ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੰਨ ਸਕੀਏ। ਫਿਰ ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮੰਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਕਾਂਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਕੋਈ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਨੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣਾ।